اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، روئے زمین پر حجر اسود جنت کی سوغات کے طور پر خانہ کعبہ میں موجود ہے۔ اسی طرح اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کے بارے میں یہی بات کہی جاتی ہے کہ اس کو اللہ نے جنت سے زمین پر اتارا تھا، لیکن اس انگوٹھی کے بارے میں اب تک یہ باتیں راز ہی ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ کس کے پاس پہنچی اور دوبارہ سے یہ کب آشکار ہوگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہیں۔ والد کے انتقال کے بعد کم عمری میں ہی تخت نشین ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے متحدہ اسرائیل پر 970 قبل از مسیح سے لے کر 931 قبل از مسیح تک حکومت کی۔ ان کے بعد ملک اسرائیل کے دو حصے شمالی اور جنوبی ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو آقائے دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص محبت تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، جس کے بارے میں ہم بچپن سے جانتے ہیں کہ وہ ہوا کو حکم دیتا تو ہوا اس کی بات مانتی، جنات سب کچھ، چرند پرند سب ان کی بات مانتے۔ تو آج ہم جانتے ہیں کہ وہ اس کے پاس جو انگوٹھی تھی جس کے وجہ سے وہ جنات اور سب کو کنٹرول کرتا تھا، وہ اس کے پاس کہاں سے آئی اور اب وہ کہاں ہے۔ تو اس ویڈیو کو ان تک دیکھنا، اور ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا۔ آپ علیہ السلام نے جو بشارت اپنی قوم کو دی، اس کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب اور میری جان ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کعبۃ اللہ میں قیام و نماز ظہر ادا فرمائی۔ 5000 اونٹ، 5000 گائیں اور 20,000 دمبے اللہ کی راہ میں قربان کیے، اور پھر اپنی قوم اور اشراف و معززین کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوگی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی انگوٹھی کے نگینے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نقش تھا۔ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ ان کی انگوٹھی کے نگینے کا رنگ آسمانی تھا، اس پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی انگوٹھی ہاتھ میں پہن کر امور سلطنت بہت اچھی طریقے سے چلاتے تھے، اور جب یہ انگوٹھی ان کے پاس نہ ہوتی تو دل کو سکون و اطمینان نہ ہوتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کی تاثیر یہ تھی کہ انسان، حیوان، چرند پرند، جن پریاں سب ان کے پاس کھنچے چلے آتے تھے۔ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمائش میں ڈال دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معمول تھا کہ جب وہ غسل خانے میں جاتے تو انگوٹھی اپنی باندی کو سونپ جاتے اور واپس آ کر لے لیتے۔ ایک روز آپ غسل کے لیے تشریف لے گئے تو معمول کے مطابق وہ انگوٹھی اپنی باندی کو سونپی۔ اس دوران شیطان آپ کی صورت میں ظاہر ہوا اور آپ علیہ السلام کی باندی سے وہ انگوٹھی لے لی۔ روایات کے مطابق ہم سب کے علم میں ہے کہ سب کاروبار سلطنت اسی کے سبب چل رہا تھا، تو انگوٹھی کے چھن جانے کے باعث سب کچھ ختم ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس انگوٹھی کی تلاش میں نکل پڑے۔ یوں ہی چلتے چلتے آپ ایک گھر کے دروازے پر پہنچے جو کہ بنی اسرائیل میں سے کسی کا گھر تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس گھر کے دروازے پر دستک دی۔ پوچھا گیا کہ آپ کون ہو؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں وہ ہوں جس کی دعوت کرنا آپ پر فرض ہے۔ خاتون نے کہا کہ میرا شوہر گھر پر نہیں ہے، اس کی غیر موجودگی میں کسی غیر محرم کو گھر میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتی، البتہ آپ پچھلے راستے کی طرف ہمارے باغ میں آرام فرمائیں جب تک میرا شوہر گھر نہیں آ جاتا۔ آپ علیہ السلام اس عورت کے بتائے ہوئے باغ میں تشریف لے گئے اور آپ کی آنکھ لگ گئی۔ کہیں سے ایک سانپ نکل کر آپ کا پہرا دینے لگا۔ اس عورت کا شوہر آیا تو سانپ کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے بیوی سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے۔ بیوی نے سارا قصہ کہہ ڈالا۔ وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی بیٹی سے شادی کی پیشکش کی۔ آپ نے وہ پیشکش قبول کرتے ہوئے 3 دن وہاں قیام فرمایا۔ دوسری طرف شیطان آپ کی صورت میں آپ کے تخت پر براجمان تھا۔ اصول و قوانین میں رد و بدل کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اقربا اور علماء کو شک تھا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہے۔ چنانچہ ان کی جماعت آپ علیہ السلام کی بیویوں کے پاس آئی اور ان سے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے، ہمیں سلیمان کی ذات میں شک پڑ گیا ہے۔ اگر یہ سچ مچ سلیمان ہے تو اس کی عقل جاتی رہی ہے، یا یہ کہ یہ سلیمان ہی نہیں ہے، ورنہ ایسے خلاف شرع احکام نہ دیتا۔
औरतें ये सुनकर रोने लगी। ये वहां से वापस आ गए और तख्त के इर्द गिर्द उसे घेर कर बैठ गए और तौरात खोलकर उसकी तिलावत शुरू कर दी। ऐसा करने से शैतान वहां टिक न सका और वहां से भाग गया। उस मलून ने आप अलैहिस्सलाम की अंगूठी दरिया में गिरा दी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब घर वापस आ रहे थे तो दरिया में मछेरों को मछलियां पकड़ते देखा। उनके पास आकर उनसे एक मछली मांगी और अपना नाम बताया। इस पर बाज लोगों को बड़ा तैश आया कि देखो, भीख मांगने वाला अपने आप को सुलेमान बताता है। उन्होंने आप अलैहिस्सलाम को मारना पीटना शुरू कर दिया। आप अलैहिस्सलाम जख्मी होकर किनारे पर जाकर अपने जख्म का खून धोने लगे। बाज माहीगीरों को आप पर रहम आ गया कि एक साइल को खामखा मारा गया है। जाओ भाई, इसे 2 मछलियां दे आओ, भूखा है, भून कर खाएगा। चुनांचे वो मछलियां आपको दे आए। भूख की वजह से आप अपने जख्म और खून को भूल गए और जल्दी से मछली का पेट चाक करने बैठ गए। अल्लाह की कुदरत से उसके पेट से वो अंगूठी निकली। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तारीफ की और अंगूठी उंगली में डाल ली। उस वक्त परिंदों ने आकर आप पर साया कर लिया और लोगों ने आप अलैहिस्सलाम को पहचान लिया और आपसे माजरत करने लगे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यह सब अल्लाह का अमर था, अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान था। आप आए, अपने तख्त पर बैठ गए और हुक्म दिया कि उस शैतान को जहां भी हो गिरफ्तार कर लाओ। चुनांचे उसे कैद कर लिया गया। आपने उसे एक लोहे के संदूक में बंद किया और कुफल लगाकर उस पर अपनी मोहर लगा दी और समंदर में फेंकवा दिया, जो कयामत तक वही कैद रहेगा। रिवायत में है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम से फरमाया, मुझसे अपनी हाजत तलब करो। आप अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि अल्लाह ताला मुझे ऐसा दिल दे जो तुझसे डरता है, जैसा कि मेरे वालिद का दिल तुझसे खौफ किया करता था, और मेरे दिल में अपनी मोहब्बत डाल दे जैसे कि मेरे वालिद के दिल में तेरी मोहब्बत थी। इस पर अल्लाह ताला बहुत खुश हुआ कि मेरा बंदा मेरी ऐन अता के वक्त भी मुझसे डरा और मेरी मोहब्बत तलब करता है। मुझे अपनी कसम, मैं इसे इतनी बड़ी सल्तनत दूंगा जो इसके बाद किसी को न मिले। फिर अल्लाह ताला ने इनकी मातहती में हवाएं कर दी और जिन्नात को भी इनका मातहत बना दिया, और इसी कदर मुल्क व माल पर भी इन्हें हिसाबे कयामत से आजाद कर दिया। इब्ने असाकर में है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि बारी ताला सुलेमान के साथ भी उसी लुत्फ़ करम से पेश आना जैसा आज लुत्फ़ करम तेरा मुझ पर रहा। तो वही आई कि सुलेमान अलैहिस्सलाम से कह दो कि वो भी इसी तरह मेरा रहे जिस तरह तू मेरा था, तो मैं भी इसके साथ हो जाऊंगा जैसे कि तेरे साथ था। फिर जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की मोहब्बत में आकर खूबसूरत, प्यारे, वफादार और तेज रौ घोड़ों को काट डाला, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इनके एवज इनसे बेहतर अता फरमाई, यानी हवा को उनके ताबे फरमान कर दिया, जो महीने भर के रास्ते को सुबह की एक घड़ी में तय कर देती थी, और इसी तरह शाम को जहां का इरादा करते जरा सी देर में पहुंचा देती। जिन्नात को भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया गया। इनमें से बाज बड़ी ऊंची, लंबी, संगीन और पुख्ता इमारत बनाने का काम सर अंजाम देते थे, जो इंसानी ताकत से बाहर था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दौर में जिन्नों और इंसानों को जादू टोने से बाज रखने के लिए काले इल्म और जादू की किताबों को अपने कब्जे में लेकर अपने तख्त के नीचे दफन कर दिया था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के दौर में बनी इसराइल के टेम्पल्स ने वो किताबें सुरंग खोद कर निकाल ली थी, और ये कौम अब भी इस तलाश में है कि उस अंगूठी को हासिल करके दुनिया पर हुक्मरानी का ख्वाब पूरा कर सके। इस हुक्मरानी के ख्वाब में ये लोग आज तक इस अंगूठी को तलाश कर रहे हैं, लेकिन ये अंगूठी आज तक ना उनको मिली है और ना आइंदा कभी मिल सकेगी, क्योंकि ये अंगूठी मर्द मोमन की अमानत है और इसका इस्तेमाल भी इन्हीं काफरों के खिलाफ होगा। क्योंकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास ये अंगूठी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जरिए आई थी, तो ईसाई इसे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की मिल्कियत समझते हैं, जबकि मुसलमानों के नजदीक ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मिल्कियत है। जबकि यहूदियों का मानना है कि हजरत दाऊद और हजरत सुलेमान क्योंकि बनी इसराइल से ताल्लुक रखते थे, तो इस अंगूठी पर यहूदियों का हक सबसे ज्यादा है। इसराइल के परचम में 5 कोनों वाला सितारा, जिसे लॉर्ड्स ऑफ डेविड का नाम दिया गया है, ये भी दरअसल उसी अंगूठी की शबीह है। बहरहाल हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के बाद ये अंगूठी कहां गई, इसका इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं है। लेकिन मुख्तलिफ रिवायात में यह बात आती है कि कयामत के करीब ये अंगूठी दोबारा से जाहिर होगी और इस पर लगी हक़ ताला की मोहर के बायस ये हक को बातिल को अलग अलग कर देगी। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपकी राय इस हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।
اللہ نگہبان.